ಐಟಂ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಡಿಯೋಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ದವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಡಿಯೋಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಿದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರದೇ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತೋ ಆಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BJPಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಂತ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಂತೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಸಂಚು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Right or wrong, you tell me. See, now he is completing his president's term 3 years by November. Okay. Sir, for another 2 months, why we should create one more confusion? If you create the confusion, again the team of Vijayendra will slowly, smoothly, another 2 months we should push on this and we should send him out. Okay. Then his term is also over. Nobody can complain against the removal of the president. Okay. And even here also there may not be any confusion inside the party. Okay. I think with a planned way. Exactly. For it is July starting day after tomorrow. July, August, September. October, kick him out. Okay. Okay. If you do it now, his team again will ringats, again they may start. But if after the completion, if he is replaced by some good man, then automatically Pradeep ji, everything will go smooth. That is my opinion. I don't say that this should be done. If there is any better options, certainly I do go along with the party. Okay. Am I right? You are absolutely right. But the double game is even played by Mr. BLS Joshi. Joshi is a major culprit man here. Sir, let it be, sir. I believe in God, sir. And because of that only, all people like me. It is not a certificate I myself giving for my credentials. But even if I get down in a bus stand, immediately 25-30 auto rickshaw drivers will come for selfie, sir. I have maintained that. I don't say Now shall I tell the boss? Say one thing. I don't know whether I am right or wrong. You tell me. See, now he is completing his president's term 3 years by November. Okay. Sir, for another 2 months, why we should create one more confusion? If you create the confusion, again the team of Vijayendra will slowly, smoothly, another 2 months we should push on this and we should send him out. Okay. Then his term is also over.
Nobody can complain against the removal of the president. Okay. And even here also there may not be any confusion inside the party. Okay. I think with the planned way. Exactly. For it is July starting day after tomorrow. July, August, September. October, kick him out. Okay. Okay. If you do it now, his team again will Lingayats, again they may start. But if after the completion, if he is replaced by some good man, then automatically Pradeep ji, everything will go smooth. That is my opinion. I don't say that this should be done. If there is any better options, certainly I do go along with the party. Okay. Am I right? You are absolutely right. But the double game is even played by Mr. BLS Joshi. Joshi is a major culprit man here. Sir, let it be, sir. I believe in God, sir. And because of that only, all people like me. It is not a certificate I myself giving for my credentials. But even if I get down in a bus stand, immediately 25-30 auto rickshaw drivers will come for selfie, sir. I have maintained that. I don't say Now, shall I tell the boss? Say one thing. I don't know whether I am right or wrong. ಎಸ್ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಯಾರೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇರಬಹುದಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ 5 ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು. ಒಂದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು, 4 BLS ಅಂದರೆ BL ಸಂತೋಷ್, 5 ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಯಾರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು, ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇವ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜ್ಯ BJPಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಈ ಆಡಿಯೋ ಈ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಥರದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಬಾಸ್, ನನ್ನ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಈ ವಿಚಾರ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೂ ಈಸ್ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಈಗ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು BLS ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಶಿ ಅವರು. BL ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು BL ಸಂತೋಷ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅವರೇನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸುದ್ದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು, ಮೇನ್ ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ನಾಟ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಆಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ? ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಆದರೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,
ಈ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೇಸರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.